ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ बड़े ही प्रेम सहित शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागा भरिया समा गुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीता है। संगत रूप विच सफला बनाइए। सतगुरां दी पावन महिमा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। सत दिन लगातार भाई मरदाना जी सवरनपुर नगर विच भोजन छकण आउंदे ने। अठवें दिन धर्म सिंह मिले ने पुछदे आ तुसी ते नित भोजन करदे हो पर तुहाडे साथियां नूं ना कदे शहर च आउंदे वेखिया, ना तुसी उन्हां वास्ते कदे भोजन लैके गए हो। भाई मरदाना जी कहंदे हो पौना हारी ने, नाम दे सहारे रहिंदे आ। इह सुण के बड़ा अचंभा होया धर्म सिंह नूं। 5 सेर भोजन लैके चल के सतगुरां कोल आया, मत्था टेकिया, नमस्कार कीती, बड़े अदब नाल आखदा संत जी भोजन छक लो। गुरु बाबा जी पुछदे आ तू कौन है, तैनूं किहने भेजिया, तेरा मकसद की है? कहंदा जी मैं ते प्यार च ही आया। साहब आखदे असीं तेरा भोजन नहीं खाना क्योंकि तेरे राजे विच अवगुण बहुत वड्डा है। धर्म सिंह कहंदा संत जी पूरी दुनिया कुल कायनात विच साडे राजे कवल नैन वर्गा कोई धर्मी नहीं हो सकता, तुसीं किवें अवगुण कढदा? इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ कुछ समां मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धर्म सिंह सुन बैन उचारा, है निर्दोख होवल हमारा। दीन दुनिया दे वाली गुरु नानक साहब पातशाह धर्म सिंह दी बेनती नूं सुन के आखण लगे असीं तेरा भोजन प्रवान नहीं कर सकते। कहंदा जी क्यों? गुरु बाबा जी आखदे आ जिस दे राजे विच कमी होवे उस राज दी रोटी, उस राज दा भोजन असीं नहीं पान करते, नहीं ग्रहण करते। धर्म सिंह बड़ा हैरान होके कहंदा बाबा मेरे राजे कवल नैन विच किहड़ा औगण है? असीं ते वेखिया नहीं कदे। 17 दे 17 राजे उहदा पानी भरदे आ, दुनिया उहनूं मत्थे टेकदी है। उहने कदे किसे नूं सज़ा नहीं दित्ती, किसे नूं दुख नहीं दिता। उह ते धर्मी बंदा है। लोकी कहंदे रब वर्गा ते तुसीं कहंदे औगण वड्डा है। दसो ते सही किहड़ा है? हैरान होके, क्योंकि जदों सानू अपने बारे कुछ पता लगे असी बड़े हैरान हुन्ने आ इहनूं किवें पता है। असी अपनियां गलतियां बारे बहुत कुछ जानते हैं, शायद अज दूजे बारे भी बहुता जानते हैं। पर धर्म सिंह आश्चर्य है, ये परदेसी ने, ये साधु ने, फकीर ने, साडा राजा ते परिपूर्ण है, ये ओहदे विच भी कोताही कढदे आ। कहंदे दसो ते सही फिर की गलती है जी उन्हां विच? सानू भी पता लगे कौन
दोख तिस में तुम पावो निज आनन ते हमें बताओ। थोड़ी देर सोच समझ के आखण लग्या उन्हां च कोई औगण नहीं। पर जे फकीर जी संत जी तुहानू कोई औगण लगदा बोल के दसो, सानू ते दिसदा नहीं। कई बार ये भी हो सकता है तुसी जिन्हों चाह रहे हो, जिन्हों प्यार करते हो, प्यार का पहला असूल है तुहानू ओहदे अवगुण भी अवगुण नहीं लगते, ओहदियां बुराइयां भी चंगियां लगदियां ने। किते धर्म सिंह नू अपने राजे नाल प्रेम ते नहीं भी इस करके अपने राजे च कोई गुनाह ही ना दिसदा होवे, अवगुण ना दिसदा होवे, क्योंकि प्यार अन्ना हुंदा है। प्यार विच दिमाग नहीं हुंदा, सिर्फ दिल हुंदा है, ते जिथे दिमाग होवे उत्थे प्रेम नहीं हुंदा। धर्म सिंह तो लैके सारी प्रजा राजे नू प्रेम करदी है रब समझ के, किते ते नहीं भी राजा अपनी प्रजा दे कोलों अपना औगण छुपाउंदा होवे, इस करके वो पुछदा है, कहंदा फकीर जी तुसी दस दिओ। हस पे मर कहंदा जी साडे भाअ दा ते पूरा ही है, जे है कोई पता होना चाहिदा ए। श्री गुर भनै दोख जिस माही सो जानत नह अपर लखाही। पातशाह कहंदे धर्म ਸਿੰਘਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਮਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਔਗਣ ਕੱਢਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼, ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਹਰ ਮਨ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੈ ਗਾਥਾ ਜੋ ਕਹਿ ਤੂੰ ਸਨ ਭੇ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੱਲੇ ਲਾਈ ਚੱਲ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਲਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਕੋਈ ਤੇ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਡੱਪਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 17 ਰਾਜੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਰਦ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਬਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਰਖ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਖੂਬੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਦਿਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪਦ ਬੰਦਨ ਕਰ ਪੁੰਨ ਗਇਓ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਾਸ ਤ੍ਰੈ ਅਤੀਤ ਆਏ ਇਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਸਰੋਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਦੁਬਦਾ ਜੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਗਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪ ਜਾਓਗੇ, ਤੜਫ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2-3 ਫਕੀਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਈ ਏਕ ਨਗਰ ਮੇਂ ਖਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਦਵੈ ਬੈਠੇ ਉਦਿਆਨ ਮਿਆਰਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਫਕੀਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 3 ਨੇ, 3 ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੇੜਾ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੱਜ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੀ ਕੱਢੀ, ਔਗਣ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨਾ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਪੇ ਅਸੰਨ ਕੀਨੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਇਓ ਤਦਪਨੈ ਲੀਨੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛਕ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਕਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੈਰਾਨ ਰਾਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆ ਜਿਹੜੇ 7 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਐਡੇ ਤਿਆਗੀ, ਐਨੇ ਵਿਵੇਕੀ, ਐਡੇ ਵੈਰਾਗੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਭੂਪ ਮਹਿ ਦੋਖ ਲਖਾਵੇ, ਏਠਾ ਹਮ ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਭਾਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਖੜੇ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਚੌਗਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣਾ ਤੇ ਐਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਖਾਨੈ, ਕਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪਤ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਜਾਣੈ। ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਏ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਗਣ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਨਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਧਰਮੀ ਹੈ,
ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਨੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਇਹ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕਵਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਔਗਣਾ ਜੀ, ਐਬ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਸੁਣ ਕਰ ਇਹ ਬਾਤੇ, ਹੈ ਬਿਸਮਦ ਗੁਣਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤੇ। ਬੈਠਾ ਮਨ 'ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਛਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕੋ ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਏ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਜ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਓ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਗੁਣ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਸਦੇ, ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੰਦਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਸੱਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੰਮਿਆ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਆਪਣੀ ਔਗਣ ਤੇ ਵੇਖ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਔਗਣ ਫੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਤੇ ਗੁਣ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵੇਖ। ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੰਤ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਸੇ, ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ। ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਚੌਗਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਯਾਰੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਲਤੀ ਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਅਸ ਕੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਗਮਨੇ ਔਰ ਮਹਿੰਦਸ ਉਮੰਗਾ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਚੱਲਿਓ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੌਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਨਿਲ ਹੋ ਜੂਗੀ।
ਪਰ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, 1 ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ, ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜੋ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕੀ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਮ ਵਸਤ ਭੇਟ ਲੈ ਹੱਥਾ, ਜੋਦਾ ਸਚਵ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸਾਥਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਯੋਧੇ, ਵਜ਼ੀਰ, ਐਲਕਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਤੋਂ? ਆਖਦਾ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਮੰਗ ਕੇ? 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਖਾ, ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ, ਰਾਜਮਾਨ ਜੇ ਨਾਹੀ, ਕੌਣ ਦੋਖ ਮਮ ਸੰਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਪੁਨ ਤਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਕੋਈ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਥ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਚੌਗਣ ਕੱਢਿਆ, ਸਮਝਿਓ ਜਰਾ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸਾਧੂ ਹੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰੋ, ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਓ ਨਰਿਪ ਤੁਮ ਜਾਨਤ ਮਨ ਐਸੇ, ਜੇ ਮਾਨਵ ਸਭ ਹਮਰੇ ਜੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਵੇਖਿਆ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਨ ਮਨਾਵੇ ਅੰਨਾ, ਮਿਟੈ ਨ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਤੇ ਮਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ 17 ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 17 ਦਾ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਔਗਣ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੋ ਕਠਨ ਹੈ ਤਜਨ ਹਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲੀਨੋ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਗੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ ਵੀ 17 ਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰਾਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਧਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਇਸੇ ਜੀਤਨੋ ਜਿਹ ਨਰ ਜਾਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਰਾਜਨ, ਇਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਰਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਚਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਕਵਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਔਗਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਗਣ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 17 ਦੇ 17 ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਸੂਰਾ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਦਾਨਾ, ਕਰੇ ਵਿਜੈ ਪੁਨ ਮੋਹ ਮਹਾਨਾ। ਉਹੀ ਸੂਰਮੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਬਰਿਆਮ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਏ, 5 7 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲਈ
ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਪਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਰੂਪ ਕਹੈ ਮੈਂ ਕਹੋ ਨ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਆਨ ਮਨ ਹੈ ਸੋਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ, ਅਗਲਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਰ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਉਮੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਦਪ ਜੇ ਮੁਝ ਮੇ ਲਖੋ ਹੰਕਾਰ, ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਬਦਾਰਾ। ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਦਾ ਟੋਕਦਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸੀ ਜਾਣ ਇਸ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਜੀਏ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪੂਰੇ ਆ, ਮਸਤੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਕੈ ਕਿਓ ਹਾਨ ਜੋ ਮਾਨਾ, ਸੁਦਰਸੈਨ ਕੀ ਮਾਨੋ ਆਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਆਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੀ ਆਨ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਾਸ ਚੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ 17 ਰਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਵੀ। ਉਹ ਹਮ ਜਾਣੇਗੇ ਨਿਰਦੋਖੋ, ਮਨ ਜੇ ਬਚਿਆ ਜੀਵਨ ਮੋਖੋ। ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੀ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਚੀਟੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਭੂਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ, ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਣੂ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਭਗਤ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਏ, ਵਹਿਣ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਪਤ ਦਸ ਕੇਰੋ,
ਇਹ ਹੰਤ ਹਤ ਕਰੋ ਨ ਬੇਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਦੀ ਆਨ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ, ਮਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ 17 ਰਾਜੇ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਉਗਣ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਲਸ਼ਾਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 17 ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਆ ਕੰਮ, ਮੈਲਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੂਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਿਫਤ, ਸਿੰਪਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੰਪਤੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪੌੜੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ 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 ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਚ ਕਿਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੋਹਰਾ ਹਰਖਤ ਭਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਸੁਣਤ ਨਰੇਸ਼ ਆਲਾਏ। ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਕੇ ਸਵਾਨ ਜੋ ਕਹੋ ਪਰੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਏ। ਰਾਜਾ ਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੜਿਓ ਕਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੰਦਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਨ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਪਰਮ ਪਰਸੀਦੇ ਪੰਕਜ ਨੈਨਾ ਧਨ ਧਨ ਨ੍ਰਿਪ ਉਚਰਤ ਬੈਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਡਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਜਨਕ ਸਮਾਨ ਤੋਰ ਵਡਿਆਈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਤ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੇ ਰੱਬ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ, ਏਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਦੇ 18 ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਹੋਏ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊ ਕਿਤੇ? ਰਾਜਾ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਨਕ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਸੁਣਿਓ ਰਜਾਨਾ ਕਰ ਸੰਸੈ ਜਿਹੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗ੍ਰੇਟ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਨਾ ਮਰਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਰਖਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ,
ਬੁੱਝੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਪੂਰਬਲੇ ਭਵ ਕੀ ਸੁਧ ਜਾਨੋ, ਤੋ ਸਗਰੋ ਪਰ ਸੰਗ ਬਖਾਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਚੌਗਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਹੱਸ ਪਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ, ਕੇ ਬਿਦ ਜਨ ਕਬਿ ਭੂਤੈ ਦੀਨੀ। ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਬਾਬਾ, ਅੰਤਰਜਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਊ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਖਾਧੀ, ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਝੋਲਾ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਭ ਕੁੰਡੇ ਲਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਭਵਿੱਖ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੁਮ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਮਿਲੇ ਜੇ ਮੋਕੋ ਭਾਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਯੋਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤੀਸ਼ਾ, ਉਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹ ਜਨ ਕਨਰੇਸ਼ਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵੇਲੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਐਸਾ ਕਲੋਜ਼। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਛ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੱਛ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰੱਬ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਭੋਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਜ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ। ਆ ਤੀਜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਏ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਛੁਡਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਫਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕਿਚਨ ਕੁਚਨ ਤੱਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੋਮਮੇਡ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ। ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ।
ਪਰਸਨਲੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲੋਚੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਭੱਠ ਝੋਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤੁਰੀ ਫਿਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਬੜੀ ਮੌਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੈਠੂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆਜੂ ਥੱਲੇ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਗਲਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਓਏ ਕੱਪੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਪਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿਣੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਫਾ ਚੰਦ ਤਬ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਕਰੈ ਨਿਰਪਤ ਕੀ ਸੇਵ ਅਪਾਰ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸੌਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਫਾ ਚੰਦ। ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਫਾ ਚੰਦ ਸੀ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਭੇਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀਕ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕ ਪੋਲ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵੀਕ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਨ੍ਰਿਪ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੇ, ਹਿਮ ਗਿਰ ਟਟ ਤੇ ਆਨਹੁ ਪਾਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਹਿਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਗਿਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪੀਨੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਨਰਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ। ਪਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਤਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਸਵਾਦ, ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, ਬਰਫ਼ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਟਾ ਲੈ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਜ਼ੇ ਜਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨ 'ਚ 20 ਵਾਰ ਪੀਓ ਤੇ 20 ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿਮਗਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ, ਤੂੰ 7 ਵਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਥੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਪਿਆ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੜਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਏ। ਸੀਤਲ ਹੈ ਤੂਰ ਨ ਜਾਵੋ, ਲਗੀ ਪਿਪਾਸ ਨਾ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਸੀਤਲ ਤੋਂ ਸੀਤਲ ਜਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਗੜਬਾ, ਸੂਟ ਵੱਟ ਲਈ ਉੱਥੋਂ, ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ
ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹਿੰਮ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਰਾਜਾ ਛਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੂਟ ਬੱਟੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਕੋ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਮਗ ਮਹਿ ਇਸ ਕਲਪ ਉਠਾਨਾ। ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰੂਜਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੱਟੀ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਓਏ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ ਓਏ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਡਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਲੈ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੰਭ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆ ਲਾਗੇ ਨਿੰਦਕ ਬੋਲਣ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜਦ ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਚਲੋ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੁੰਭ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।